الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى شيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن البردزبة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى. اللهم انفعنا رفعنا بعلومهم وعلومكم أجمعين، آمين يا رب العالمين. أنه قال: باب قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكابة قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة ضلالة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى شيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى. اللهم نفعنا ورفعنا بعلومهم وعلومكم أجمعين، آمين يا رب العالمين. أنه قال: باب قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط اليوم القيامة، وأن أعمال بني آدم وقولهم يؤزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجاهر. وبه قال حدثنا أحمد بن إشكابة قال حدثنا محمد بن فضل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة على أهلها، وبعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ব্রাদারান ইসলাম, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার সবচেয়ে প্রিয়তম কিতাব, বড় কিতাব যেটাকে আমরা বলি আল কুরআন, তারপরে আসাহুল কুতুব বাদা কিতাবিল্লাহ তাহতা আদিমিস সামাই আলাল আরজ, অর্থাৎ পৃথিবীর মধ্যে কোরআনের পরে সবচেয়ে বিশুদ্ধ কিতাব বুখারী শরীফকে বলা হয়। আল্লাহর ফজল ও করমে এখন বিভিন্ন জায়গায় বুখারী শরীফের পড়াবার ব্যবস্থা হয়েছে। আপনাদের এই এরিয়ায়
আলহামদুলিল্লাহ আমাদের মেয়েরা, আমাদের বোনেরা তারাও বুখারী শরীফ পড়ছে। আর যে অন্তরের মধ্যে ইলমের নূর যাবে, সে নূর তার দ্বারাই এলাকায় ছড়াবে। এই বুখারী শরীফ সময় খুব শর্ট, কথা বলার অনেক কিছু, যদি এর পুরো তফসিল করা যায় তো 1 ঘন্টাও যথেষ্ট হবে না। এখানে যে লাস্টের যে হাদিসটা এসছে আগের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে একটা দুটো কথা বলে দোয়া হয়ে যাবে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার মাহবুব বলছেন যে আল্লাহ পাকের কাছে দুটো কালিমা, দুটো শব্দ, দুটো সেন্টেন্স, দুটো বাক্য খুবই প্রিয়। আর সেটা কিন্তু খুব লম্বা চওড়া না যে আমরা মুখ থেকে উচ্চারণ করতে গেলে কষ্ট হবে। কালিমাতানি হাবিবাতানি ইলার রহমান, দুটো কালিমা আল্লাহ পাকের কাছে, রহমানের কাছে খুবই প্রিয়। আর খফিফাতানি আলাল লিসান, যেটা আমাদের জিবের উপরে একেবারে হালকা হবে, পড়াটা খুব সহজ হবে। সে দুটো কালিমা কি আপনারা আমার সঙ্গে একবার পড়েন। সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আযীম। কেন এই দুটো কালিমার এত দাম বা এত নাম হযরত ইমামে বুখারী কেন বললেন? তার কারণ হলো যে যত এলেম আছে, যত জ্ঞান আছে, সমস্ত এলেমের মধ্যে ইলমে মারিফাতের মর্যাদা সবচেয়ে উঁচু। ইলমে মারিফত বলতে আমরা কি বুঝি? ইলমে মারিফত মানে হলো আল্লাহ পাকের পেহচান, আল্লাহকে চেনা। যত আমরা পড়েছি, পড়ছি, পড়াচ্ছি, এর আসল উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর পরিচিতি, আল্লাহকে চেনা। কোরআন পড়ি, হাদিস পড়ি, এর নিচের থেকে যত কিছু পড়ি, উদ্দেশ্য হলো আল্লাহকে কিভাবে চিনব। আর যখন আল্লাহর মারিফত ভিতরে এসে যাবে, অন্তরে এসে যাবে, তখন কিন্তু কঠিন কাজ সহজ হয়ে যাবে। তখন রাত্রে উঠে কাঁদা সহজ হয়ে যাবে। তখন নিজের বিছানা ছেড়ে ফজরের নামাজ পড়া সহজ হয়ে যাবে, তাহাজ্জুদ সহজ হয়ে যাবে। কেন? আল্লাহর মারিফত অন্তরে আসবে। আর আল্লাহর মারিফত দুই ধরনের হয়। একটাকে বলা হয় আল্লাহর এমন কিছু গুণ, যে গুণকে বলা হয় আল্লাহ পাকের সিফাতে সুবুতিয়া, আরবিতে বলে। অর্থাৎ যেগুলো আল্লাহ পাকের যত ভালো গুণ আছে সব আল্লাহর মধ্যে আছে। আর দ্বিতীয় হলো যত রকম খারাপি, সমস্ত খারাপির থেকে আল্লাহ পাক, এটাকে বলা হয় সিফাতে সালবিয়া। এই দুটো শব্দ যেটা সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি, এর মধ্যে আল্লাহ পাকের দুটো গুণই আছে। দুটো গুণ মানে সুবহানাল্লাহ, আল্লাহ সমস্ত খারাপি থেকে পাক, সমস্ত দোষ থেকে মুক্ত। আর ওয়া বিহামদিহি মানে সমস্ত রকম ভালাই আল্লাহর মধ্যে আছে। এই দুটো জিনিস আল্লাহর মারিফাতের মূল। যেমন আমরা আমাদের সবচেয়ে যেটাকে কালিমায়ে তাইয়্যিব বলি আমরা, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, এটাকে বলা হয় আফজালুজ জিকির, সবচেয়ে উত্তম জিকির। কেন বলা হয়? এই জন্য যে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর মধ্যে এই দুটো জিনিসই আছে। লা ইলাহা, কোনো উপাস্য নেই। আর আল্লাহ ছাড়া তাকেই উপাসনা করা যাবে যার মধ্যে সমস্ত ভালো গুণ আছে। আর সে কখনো উপাসনার যোগ্য না যার মধ্যে কোনো খারাপই থাকবে। ওই জন্য লা ইলাহা ইল্লাল্লাহকে সবচেয়ে উত্তম বলা হয়। ঠিক এই রকম এখানে সুবহান আল্লাহর মধ্যে আল্লাহ পাকের ব্যাপারে যে আল্লাহর যে সমস্ত যত ভালো গুণ আছে সব আল্লাহর মধ্যে আছে, আর কোনো খারাপই আল্লাহর মধ্যে নেই। তো আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে বলছেন যে এই দুটো কালিমা সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আযীম আল্লাহ পাকের কাছে খুবই প্রিয়। হাদিস শরীফের মধ্যে এসছে, কোনো ব্যক্তি যদি ফজরের সুন্নাত এবং ফরজের মধ্যখানে 100 বার যদি এই কালিমাটা পড়ে, আল্লাহ পাক, আল্লাহ রসুলের কাছে একজন এসে বলছে, ইয়া রাসূলুল্লাহ, খুব দারিদ্রতায় ভুগছি, পকেটে পয়সা নেই, অসুবিধার মধ্যে আছি। তো হুজুর উত্তরে বললেন যে ফজরের সুন্নত আর ফরজ নামাজের মধ্যখানে 100 বার করে এটাকে পড়বে। সেই ব্যক্তি বেশ কিছুদিন আমল করলো, তারপরে এসে বলছে, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমার দারিদ্রতা দূর হয়ে গেছে, আল্লাহ আমাকে খুব সম্পদ দিয়েছেন। এর সঙ্গে সম্পর্ক। এই জন্য যারা আমরা এই সামনে রমজান মাস আসছে, রমজান মাসের মধ্যে আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 4টে কাজ বেশি করে করতে বলেছেন। তার মধ্যে থেকে একটা কাজ হলো ইস্তেগফার,
দ্বিতীয় কাজ হলো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বেশি করে পড়া। আর দুটো জিনিস দোয়ার মধ্যে বিশেষ করে রাখা, একটা হলো আল্লাহর কাছে জান্নাত চাওয়া, জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ চাওয়া। আর তার সঙ্গে আমরা যদি এই আমলটাকে বাড়িয়ে নিই যে বুখারী শরীফের শেষ হাদিস যেটা সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আযীম, চলতে ফিরতে আমরা পড়তে পারি। এই জন্য আমরা নিজেদের আমলের মধ্যে রাখি, যে সমস্ত ভাইয়েরা বা যা গার্জেনরা যারা নিজেদের বাচ্চা বাচ্চিদেরকে দিনের লাইনে দিয়েছেন তারা সাধুবাদের মুস্তাহিক, তারা সত্যিকারের নিজের বাচ্চাদের ভবিষ্যৎ না নিজেদের ভবিষ্যৎ চিন্তা করেছেন। এই জন্য যে আপনি যখন দুনিয়া থেকে চলে যাবেন এই বাচ্চা বাচ্চিরা আপনার জন্য কাঁদবে। শুধু চোখ থেকে পানি ফেলার নাম কাঁদা না, তার মানে হলো আপনার জন্য উপঢৌকন পাঠাবে। একজন ডক্টর বাবুর আব্বাজির ইন্তেকাল হয়েছে, তো ডক্টর বাবু খুব বড় ডক্টর, লক্ষ লক্ষ টাকা কামান, তিনি খুব কাঁদছেন। তো ওনার আব্বাজি যার মুরিদ ছিলেন সেই পীর সাহেব বলছেন যে বাবু কার আব্বা সারা জীবন থাকে, সবাইকে যেতে হবে, তোমার আব্বাজি তো তোমাকে ডক্টর বানিয়ে গেছেন, তা এত কাঁদছো কেন? তো সে উত্তরে বলছে যে হুজুর আমি আব্বাজি তো চলে গেছেন তার তো দুঃখ অবশ্যই আছে, কিন্তু আমার কান্নার কারণ কি জানেন? বলছে কি? বলে কান্নার কারণ হলো এই যে আমি আমার আব্বাজির জানাজা কিভাবে পড়বো তাও জানি না, আমি আব্বাজির জানাজাটাকে দাঁড়াবো গিয়ে পিছনে কি পড়বো তাও জানি না। এই জন্য যারা নিজেদের সন্তানাদিকে দিনের রাস্তায় দিয়েছেন, মেয়েদেরকেও আর ছেলেদেরকেও যারা দিচ্ছেন তারা সাধুবাদের মুস্তাহিক, তাদেরকে আমি সাধুবাদ জানাই। নিজের বাচ্চাদেরকে দ্বীনি ইলম শিক্ষা দেন। এই যে ছোট ছোট মাদ্রাসাগুলো হচ্ছে এগুলোকে আমরা খুব গুরুত্বর নজরে দেখি, কারণ এর দ্বারাই যদি দুটো বাচ্চাও তৈরি হয় ওই দুটো 10 জনকে তৈরি করবে। আপনাদের আমাদের এলাকায় আগে এত আলিম ছিল না, আলহামদুলিল্লাহ এখন আলিমরা আসছে, তারা এসে কাজ করছে। আমরা যদি তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করি, তাদেরকে সাপোর্ট করি, তো তারা আমাদের এলাকার মধ্যে কিছু হোক না হোক অন্তত বেঈমান বাচ্চারা হবে না, তারা ইমানদার হয়ে মরবে ইনশাআল্লাহ। এই জন্য আমরা সেই চেষ্টাটা করি। যারা এই মাদ্রাসা সাহায্য করেছেন আগামীতেও করতে থাকবেন, আপনাদেরই মাদ্রাসা, সুযোগ সুবিধা অসুবিধা যেটা হবে আপোষে বসে আলোচনা করে যাতে মাদ্রাসা আরো উন্নতি হয় সেই দিকে খেয়াল রাখা। এই বলে আমার কথা শেষ করছি। লাস্টে আমার সনদ বলে দিচ্ছি, আসল সনদ তো যারা পড়িয়েছেন তাদের থেকে। আমি এ বুখারী শরীফ জিলদে সানি পড়েছি, জিলদে আউয়াল পড়েছি হযরত মাওলানা নাসির আহমদ খান সাহেব রহমতুল্লাহ আলীর কাছ থেকে, যিনি দারুল দেওবন্দে শেখুল হাদিস ছিলেন। শেখ সানি যিনি, যার কাছ থেকে আমি বুখারী পড়েছি, হযরত মাওলানা আব্দুল হক সাহেব রহমতুল্লাহ আলাই, তার কাছ থেকে পড়েছি। বর্তমানে তো ওনার জায়গায় অন্যরা এসে গেছে। এবারে আমি এই একটা সবকের অনুমতি এই মেয়েদেরকে দিচ্ছি, যেহেতু তারা আমার কাছে একটা সবক পড়েছে, সেই হিসেবে আমি ওদের একটা সবকেরই উস্তাদ, কিন্তু আসল আসাতেদার যারা পুরো কিতাব পড়িয়েছেন তারা। এই বলে কথা শেষ করে দিচ্ছি। সবাই যারা দাঁড়িয়ে আছেন বসে যান, আসল তো এটা দোয়ার মাহফিল, দোয়ার মজলিস, দোয়া হয়ে যাবে আর তারপরে সবাই নিজে যার নামাজে চলে যাবো ইনশাআল্লাহ। দরুদ শরীফ পড়েন, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা। বসে যান ভাই, যারা দাঁড়িয়ে আছেন বসে যান, দোয়ার মজলিসে বসে যান, বসে দোয়া করা আদবের মধ্যে পড়া। اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد كل ذرة ألف مرة. আয় আল্লাহ, তুমি দয়া করে মেহেরবানি করে আমাদের বিগত জীবনের সমস্ত গুনাহ খাতাকে মাফ করে দাও। আয় আল্লাহ, জেনে না জেনে রাতের অন্ধকারে দিনের আলোতে ইচ্ছায় অনিচ্ছায় প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে ছোট বড় যা কিছু গুনাহ আমাদের দ্বারা হয়ে গেছে আল্লাহ তুমি দয়া করে ক্ষমা করে দাও। আয় আল্লাহ, যে পথে চললে তোমার সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারবো সেই পথে চলার তৌফিক দাও। আয় আল্লাহ, যে পথে চললে তুমি অসন্তুষ্ট হবে সে পথকে বর্জন করার তৌফিক দাও। আয় আল্লাহ, যারা রোগগ্রস্ত তাদেরকে শিফা দান করো, যারা অভাবগ্রস্ত অভাবকে দূর করে দাও, যারা কন্যাদায়ে ভুগছেন সুপাত্রের ব্যবস্থা করে দাও, যারা ঋণে জর্জরিত ঋণকে পরিশোধ করার তৌফিক দাও।
ইয়া আরহামার রাহিমিন, যারা এখানে উপস্থিত হয়েছেন সবাইকে কবুল করে নাও। আয় আল্লাহ, যারা মাদ্রাসার দানের ওয়াদা করেছেন সবাইকে কবুল করে নাও। ইয়া আল্লাহ, মাদ্রাসার কমিটি যারা আছেন, আসাতেদায়ে কেরামরা আছেন, ইয়া আল্লাহ, বাচ্চিরা যারা আছে তাদের গার্জেনরা এবং এলাকাবাসী সবাইকে কবুল করে নাও। এ আল্লাহ, যারা উপস্থিত হয়েছেন সবাইকে কবুল করে নাও। আয় আল্লাহ, আমাদের ইমানের হিফাজতের পদ্ধতি ব্যবস্থা তুমি তৈরি করে দাও। আয় আল্লাহ, আমাদের ইসলামের হিফাজতের ব্যবস্থা করে দাও। এ আল্লাহ, যত মাদ্রাসা চলছে সমস্ত মাদ্রাসাগুলিকে হেফাজত করো, যত মার্কাজ চলছে সমস্তগুলিকে হেফাজত করো, যত খানকা চলছে সমস্ত খানকাগুলিকে হেফাজত করো, যত মাসাজিদ আছে সমস্ত মসজিদগুলিকে হেফাজত করো। আয় আল্লাহ, আমাদের বাল বাচ্চাদেরকে তুমি দিনের জন্য কবুল করে নাও। আয় আল্লাহ, ভবিষ্যতে যাতে আমরা যে কদিন বেঁচে আছি ইসলামের উপরে জমে থাকতে পারি সেই তৌফিক তুমি দান করো। যখন দুনিয়া থেকে যাব ইমানের সঙ্গে আমাদেরকে তুলে নিও। আয় আল্লাহ, ইমানের সঙ্গে তুলে নিও। আয় আল্লাহ, ইমানের সঙ্গে তুলে নিও। ইয়া আরহামার রাহিমিন, ইয়া আল্লাহ, আমাদের পুরো এলাকার মধ্যে ইয়া আল্লাহ হিদায়াতের হাওয়া চালিয়ে দাও। আমাদের যুবকদেরকে কবুল করে নাও, মা বোনেদেরকে কবুল করে নাও, মুরব্বীদেরকে কবুল করে নাও, বাচ্চা বাচ্চিদেরকে কবুল করে নাও। সবাইকে দিনের উপরে জমিয়ে দাও, সবাইয়ের মধ্যে কোরআনের আলো আনিয়ে দাও। আয় আল্লাহ, যে সমস্ত ভাইরা এই সমস্ত মাদ্রাসাগুলির পিছনে মেহনত করছেন আল্লাহ সবাইকে কবুল করে নাও। যারা এর পিছনে শ্রম দিচ্ছেন, অর্থ দিচ্ছেন, সময় দিচ্ছেন সবাইকে কবুল করে নাও। আয় আল্লাহ, যা চেয়েছি তা নসিব করো, যেটা চাইনি, যেটা আমাদের জন্য উপকার হবে সেটাও নসিব করো। আয় আল্লাহ, খতমে বুখারীর মওকাতে এ আল্লাহ তুমি তো দোয়া কবুল করে থাকো মাওলা। আমাদের আসাতিদায়ে কেরামরা বলেন, আকাবিরিনরা বলেন, আয় আল্লাহ, এখানে যারা দোয়ার জন্য উপস্থিত হয়েছেন অনেকের অন্তরে নানান জায়েজ মনোবাসনা আছে, সবাইয়ের জায়েজ মনোবাসনাকে পূর্ণ করে দাও। আয় আল্লাহ, এই টুটি ফাটি দোয়াটুকু তোমার হাবিব আমাদের আকা হযরতে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওসিলায় কবুল করে নাও। সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা খায়রি খালকিহি মুহাম্মদ ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি আজমাইন ওয়ারহামনা মাআহুম বিরহমাতিকা ইয়া আরহামার রাহিমিন। এখনই জামাত হবে, এখনই জামাত হবে।